श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता में अब वार्ता क्रमांक 106। अब श्री गोसाई जी को सेवक एक ब्रजवासी सनाड्य ब्राह्मण अन्योर में रहतो, जाको श्री गोसाई जी ने परे कहो। परे कहो એટલે શું? તો ब्रज ભાષામાં પરે એટલે આગો જા, દૂર જા એવો અર્થ થાય। ગુસાઈજીએ પરે કહ્યો, ગુસાઈજી એને આગો જા એવું કહ્યું। तिनकी वार्ता को भाव कहते। भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी महाप्रभु जी दर्शन करावे छे। ये तामस भक्त है, लीला में इनको नाम रेली है। सो रेली गोप श्री ठाकुर जी को अंतरंग सखा है। जो गर्ग संहिता में आवशे के गोलोक छे नित्य गोलोक, त्या केटला रंगनी गायो छे अने केवा थापा छे एना शरीर उपर, गायोना श्रीअंग उपर, अने त्यां पण गोप छे आपना जे गायो चरावे छे। एमांथी आ एक गोप छे जेनुं नाम त्यां रेली छे। सो रेली गोप श्री ठाकुर जी को अंतरंग सखा है। ठाकुर जी ने गमतो सखो छे, एमना साथे बहु उपर आप लीलामां आनंद करे छे। ये सुशीला पे प्रगट्यो है, ताते उनके भावरूप है। ये अन्योर में एक सनाड्य ब्राह्मण के जन्म्यो। सो वाको पिता श्री गोवर्धन नाथ जी की गायन को ग्वाल हतो। वह श्री गोसाई जी को सेवक होतो। सो वाने अपने बेटा को हूँ श्री गोसाई जी को सेवक कियो हतो। सो यह लरिका निप्ट मुग्ध हतो। निप्ट मुग्ध एटले निर्दोष, भोळो, लौकिक लोकोनी दृष्टिए कोई गतागम वगरनो, एटले के कोई एनी मस्करी करी जाए तो खबर ना पड़े तो पोते ज हसी ले पोतानी उपर। सो श्री गोसाई जी इनको मुग्ध जानी अपने खेल में राखे। गोसाई जी ने मुग्ध लोको प्रिय छे, केम के एमनामां कोई छल कपट नथी, निर्दोषपणुं छे, एटले आपने तो बहु ज गमे, एटले आपे पोताना खेलमां राख्यो। खेलमां एटले बने एटलो नजीक ज रहे, भले कई ना करे। आपनी पासे असंख्य वैष्णवो आवे, दंडवत करे, स्वरूप सिद्ध करावे, स्वरूपनुं नाम माटे विनंती करे अने कई खबर ना पड़े। ए तो बस दूर बैठो बैठो आ बधुं निहाळ्या करे, पण समझे नहीं कि शुं थाय छे, ने कंई पूछे नहीं, એટલે લેવા દેવાય નહીં। એને તો ગુસાઈજી ગમે છે, ગુસાઈજીની સાથે બેસવું અને આનંદ આવે છે એટલે બેઠો રહે। અને ગુસાઈજીને પણ આ ગમતો, એટલે ગુસાઈજી એવું ઈચ્છતા કે આ જેટલું બને એટલું મારી પાસે બેસે તો સારું। अपने खेल में राखे। सो श्री गोसाई जी सो या लरिका सो बहुत एकताचारी भई। गोसाई जी ने आनी साथे बहु ज हળી मળી गया। ऐसे करत ये बरस 20 को भयो। हवे जुओ आ नानो होय अने मुग्ध होय तो बात समजाय, पण 20 वर्षनो थई गयो। तब याके माता पिता मरे, ता पाछे यह लरिका श्री गोसाई जी के पास रहन लाग्यो। केम के पहला तो माता पिता हता, सनाड्य ब्राह्मण जे तेमनुं घर हतुं अन्योरमां, त्यां ज रहेतो तो ने, पण तो आखो दिवस तो गोसाईजीनी पासे बैठकजीमां ज बैठो होय, कोई पण जग्याए खूणामां बेसी रहे।
પછી બધા જતા રહે એટલે પાછો પાસે આવી જાય અને પછી ગુસાઈજી એની સાથે બહુ જ આનંદ વિનોદ કરે, હળી મળી ગયેલા હતા. પણ જેવા બધા આવે એટલે વળી પાછો જતો રહે ખૂણામાં. એમ કરતા કરતા 20 વર્ષનો થયો. તો ક્યાં 5 વર્ષનો ભોળો, હવે 20 વર્ષનો તો સમજદાર થયો હશે ને, એવો જ છે. હવે માતા પિતા મરી ગયા એટલે હવે માતા પિતા સાથે જે સુવાનું, બેસવાનું, ભોજન કરવાનું એ બધું છોડી દીધું. હવે તો આખો દિવસ અહીંયા ને અહીંયા જ, સવારથી જ. વ્યાકો બ્યાહતો ભયો નાહી, ઘર મેં કોઈ હતો નાહી. સો શ્રી ગુસાઈજી વાકો અકેલો જાની એક પેટિયા કરી દીએ. ને ગુસાઈજી તો જાણે છે કે આના મા બાપ બે ગયા, નાની પાસે કંઈ આવક સાધન કંઈ છે નહીં, એટલે એનું સીધું જે કંઈ પણ થાય એ બધું ભંડારમાંથી આપવું આજ્ઞા કરી દીધી. એક જણને થાય એટલું સીધું. એમાં ઘી, ગોળ, લોટ, ખાંડ, મસાલા બધું આવી ગયું. સો વહ નિત્ય એક પેટિયા લેતો, તામે આપણો નિર્વાહ કરતો. બસ એટલે રોજ એક સીધું લઈ જાય. પછી એનું ઘર છે બિલસુ કુંડ પાસે છે, ત્યાં જઈ અને પછી બધું સિદ્ધ કરે. બીજું કે એને ભોગ ધરતાય આવડે નહીં. હવે ગોકુલનાથજી વાર્તા પ્રસંગ એકનું દર્શન કરાવે છે. सो एक दिन एक वैष्णव श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो. सो वाने श्री गुसाई जी को विनंती करी, जो राज कृपा करी श्री ठाकुर जी पधराई दीजिए तो हम सेवा करूं. तब श्री गुसाई जी व वैष्णव को कृपा करी श्री मदन मोहन जी को स्वरूप पधराई दिए. सो वह वैष्णव श्री ठाकुर जी को ले अपने डेरा पे आयो. तब वह वैष्णव के मन में यह आई, जो श्री गुसाई जी मोको श्री ठाकुर जी को तो पधराई दिए, पर इनको नाम तो कछु कहो नहीं. ताते नाम बिना हूं श्री ठाकुर जी को कैसे जानूंगो. वह फेरी श्री गुसाई जी के पास आई, विनंती कियो. पासो आयो, जो महाराज मेरे श्री ठाकुर जी को नाम कहाँ है. तब श्री गुसाई जी हास्य विनोद पूर्वक कहे, जो श्री मदन मोहन जी. सो ता समय यह ब्रजवासी हूं वहां ठाड़ो हतो. ब्रजवासी એટલે કોણ? આ જેના મા બાપ મરી ગયા 20 વર્ષે, હવે જેનું એક સીધું બાંધી આપ્યું ભંડારમાંથી, જેનો બાળપણથી શ્રી ગુસાઈજી સાથે નિત્ય હળવું મળવું છે, જે પહેલેથી જન્મ્યો ત્યારથી જ નિપટ મુગ્ધ એટલે ભોળો નિર્દોષ એવો છે, હજી પણ એવો જ છે. એટલે અત્યાર સુધી એણે જેટલા વૈષ્ણવ આયા હશે, ગયા હશે, ત્યારે કંઈ વાતચીત થાય આવી રીતે કે મારે માથે ઠાકોરજી પધરાવા છે, પછી નામ પમાડવું છે ઠાકોરજીનું, તો એ એની મસ્તીમાં જ રહેતો હશે. જ્યાં બેઠો હોય ત્યાં પાછો એના મસ્તીમાં, એની ધૂનમાં લાગી જાય. એણે આવું કંઈ જોયેલું નહીં, ધ્યાન આપેલું નહીં, કે કંઈ સાંભળેલું પણ નહીં. શરીરથી હાજર હોય પણ મનથી એની દુનિયામાં આવો. પણ આ વખતે એ ત્યાં ઊભો તો કોઈ દિવસથી આજે એનું ધ્યાન ગયું કે આ શું બોલ્યો વૈષ્ણવ, કે મારા ઠાકોરજીનું નામ કહો. તો હું રહી ગયો? આ તો દૂરથી આવ્યો છે, એને નામ આપી દીધું. હું તો રોજ આવું છું ગુસાઈજી પાસે, તો મારા ઠાકોરજીનું નામ તો મેં પૂછ્યું જ નથી અત્યાર સુધી, ને મને કશું ગુસાઈજીએ કીધું જ નથી. એકદમ જ એના મગજમાં ચમકારો થયો. અત્યાર સુધી એને કહું છું ને કે આવું થતું, પણ ક્યારેય ધ્યાન નથી આપ્યું, કેમ કે હતો જ એવો, એની મસ્તીમાં તરત મસ્ત થઈ જાય. બીજી કઈ લેવા દે, દુનિયાથી એનો સંબંધ જ નહોતો. એટલે કઈ વસ્તુ ક્યાં આવી, કયું ગામ ક્યાં આવ્યું, આંજોરની બાજુમાં કયું ગામ છે, આ બાજુમાં કયું ગામ છે, એની પણ ખબર નહીં. એટલો બધો અંતર્મુખી હતો. તબ यह जानियो, जो श्री गुसाई जी सबन के ठाकुर के नाम कहत है. આજે ખબર પડી એને કે ગુસાઈજી તો બધાને એમના ઠાકુરના નામ કહે છે. એ સેવ કરાવીને ગયો ને, એની એને ખબર નથી કે એ વખત એનું ધ્યાન પણ નહોતું, કે કદાચ હાજર નહોતો, પણ એની પહેલાં કેટલાય સેવ કરાવીને ગયા હોય. પણ એમે કહ્યું એમ
એનું ચિત્ત નહોતું. આજે પહેલી વખત ચિત્ત પરોવાયું कि श्री गुसाई जी सबन के ठाकुर के नाम कहते हैं, सो हूँ अपने ठाकुर को नाम पूछूं, पाछे उनकी सेवा करूं. तो जो पुष्ट कराया त्यारे जोયું નથી, પણ પાછો આવ્યો ને નામ પૂછ્યું ત્યારે કોઈ દાડો ને ધ્યાનથી આમ જોયું અને ધ્યાનથી સાંભળ્યું. ઓહો, ગુસાઈજીએ નામ કીધું એને ઠાકોરજીનું, તો પછી મને કેમ ના કે? હું તો રોજનો છું, હું તો એમની સાથે આટલું બધું મારે તો સંબંધ છે, તો મને કેમ ના કે નામ મારા ઠાકોરજીનું? એટલે આપણે પુષ્ટ થયા વગર પણ અમને કંઈ ખબર જ નથી. સો હું अपने ठाकुर जी को नाम पूछूं, पाछे उनकी सेवा करूं. એટલે કે એમને હું પછી ભોગ ધરીને લઈશ. એટલી તો ખબર હતી એને કે આ બધા ભોગ ધરીને લે છે. तब ब्रजवासी विनंती कियो, जो महाराज मेरे ठाकुर को नाम कहा है. હવે ગુસાઈજીની પાસે વૈષ્ણવો બેઠા હોય એ વખતે આ ક્યારે આવ્યો નથી આવી રીતે. ગુસાઈજી જ્યારે બેસતા અપરસમાં બિરાજતા. કેમ કે આપને પછી સેવામાં પહોંચવાનું હોય. અમને ખબર આવશે ગોવર્ધનનાથજી માટે કે હવે આ સમય છે, ખબરી આવે ખબર લઈને, એટલે આપને પછી અપરસ ફરી પાછી કરવા ના જવું પડે. એટલે આપ શું કરતા? અપરસના ગાદી તકિયા ઉપર બિરાજતા. એટલે એટલો સમય વધારે અપરસમાં ના જવું પડે, એટલો સમય વધારે સમાધાન થઈ શકે બધા વૈષ્ણવોનું. અને પછી તરત જ વળી પાછું ગોવર્ધનનાથજીને જે ભોગ આવ્યો હોય એની કાની આપવા જવું પડે, તો જઈ શકાય તરત ને તરત. એટલે અપરસના ગાદી તકિયા ઉપર આપ બિરાજતા. અને ક્યારેય પણ આ ભોળા જીવે 20 વર્ષનો થયો ત્યાં સુધીમાં આવી રીતે બધા બેઠેલા હોય, આપ અપરસમાં બિરાજેલા હોવ ત્યારે આવ્યો જ નથી. આવી રીતે કોઈ દિવડો પ્રસંગ આવો બન્યો જ નથી કે ઊભો થઈને એકદમ પાસે આવી જાય. કારણ કે વૈષ્ણવો જાણે છે કે અત્યારે અમારા ગુરુજી શ્રી ગુસાઈજી અપરસની ગાદી તકિયા ઉપર બિરાજેલા છે, અપરસમાં છે. એટલે એ લોકો ચરણ સ્પર્શ પણ એ વખતે ના કરે, દૂરથી દંડવત કરીને ભેટ ધરીને ચાલ્યા જાય, સમાધાન કરીને, વિનંતી કરીને, આજ્ઞા લઈને, બધું પણ દૂરથી. કેમ કે અત્યારે અપરસમાં છે, હમણાં સેવામાં પહોંચવાનું છે, કાની આપવાની છે. કોઈ પણ ત્યારે આવ્યો નથી. આજે તો એવો અને ભાવ થયો કે હું રહી ગયો. તો એ અપરસમાં કોને કહેવાય એ ખબર, વિચારો કેટલો ભોળો હશે કે આ અપરસ ગાદી તકિયા પર બિરાજ્યા છે, અત્યારે સ્પર્શ ના થઈ શકે એવો પણ એને ખબર ના રહી. કારણ કે એને કંઈ ખબર જ નહોતી. एकदम જ આવી ગયો અને કહે, मेरे ठाकुर को नाम कहा है. सो ता समय श्री गुसाई जी वा वैष्णव सो बात कर रहे थे. જે મદન મોહનજી નામ ધર્યું ને, એટલે એ વાતમાં એવા તલ્લીન હતા કે આણે આવું કોઈ દાડો કર્યું નથી ને આજે આવ્યો એટલે ધ્યાન ના આપ્યું. ગુસાઈજીને એના પ્રત્યે બીજો કોઈ વાંધો નથી, કેમ કે એ તો ગમે છે એમને આવો વાલો ભોળો કે જેની સાથે આપને પણ આનંદ આવે છે. એટલે એ આવ્યો અને પૂછ્યું ને તો ગુસાઈજીનું ધ્યાન ના પડ્યું. હવે આ વ્રજવાસી 20 વર્ષનો છે, પણ ખરેખર બાળક બુદ્ધિ છે એનામાં કે ગુસાઈજીની અપરસની જે ગાદી હતી, ગાદી એટલે ખુરશી નહીં, જમીન ઉપર પાથરેલી મોટી ગાદી, ગાડલું, એની પર સફેદ વસ્ત્ર ધરાયેલું હોય અપરસનું કે રેશમી, એની ઉપર 2 તકિયા હોય, એ પણ રેશમી કવરવાળા હોય, પાછળ રેશમી તકિયો હોય કવરવાળો. આ નિરાતે બિરાજી અને પેલા વૈષ્ણવનું સમાધાન કરી રહેલા. બીજું કે આજ્ઞા લેવી હશે કે શું ધરવું ને વગેરે, ઉત્સવના વિશે પૂછી રહ્યા હશે. તો એમાં તલ્લીન હતા ગુસાઈજી. તો આને આવીને કહ્યું કે મારા ઠાકોરજીનું નામ કહો. તો ગુસાઈજીનું ધ્યાન ના પડ્યું. તો આ અપરસની ગાદી પર ચડી ગયો, ચડવા લાગ્યો, એટલે કે અડી ગયો, અથવા તો માની લો કે પ્રયત્ન કર્યો કે હમણાં ઉપર આવી જશે. સો શ્રી ગુસાઈજીને વાકો હાથ પકડી કે કહ્યો, હાથ જ પકડી લીધો. એવું નથી કે અપરસ છોવાઈ ગઈ છે, પણ આમન્ય જળવાવી જોઈએ આચાર્યની ગાદી ઉપર. જેમ કે અત્યારે પણ આપણે જોઈએ તો જ્યારે વલ્લભ કુલ બાળકો જે જગ્યાએ બિરાજીને વચનામૃત કરતા હોય એ સ્થાન જો પછી વચનામૃત થઈ જાય પછી એ સ્થાન પાસે કોઈ બાળક જઈને બેસી જાય ઉપર, તો પણ એમની માતા તરત જ એને વઢે, બાવળું જાળીને ઉતારી દેની છે એને કે ના બેસાય બેટા, અહીંયા બાળક છે એને ખબર નથી. એવી સેમ સિચ્યુએશન થઈ. ગુસાઈજીને વાકો હાથ પકડી કે કહ્યો, જો પરે, પરે એટલે આગો જા, દૂર જા. કેમ કે એક બાજુ આપને ગોવર્ધનનાથજીની સેવામાં હવે સ્નાન કરવા જવું પડશે, અપરસ છોવાઈ ગઈ,
મેળ મર્યાદા મહાપ્રભુજીની છે। જો પરે આગોજા, પરેનો અર્થ થાય છે વ્રજ ભાષામાં પરે એટલે ગુજરાતીમાં દૂર જા। તબ વ્રજવાસીને મન મેં વિચાર્યો, આ કેટલો બોળો છે કે એક્સપ્રેશન ઉપરથી બી ખબર ના પડી। એક્સપ્રેશન એટલે બોલતી વખતે જે આપના મુખારવિંદ ઉપર જે ભાવ આવે કે શું કહેવા માંગે છે એ બી ના સમજી શક્યો, એટલો મુગ્ધ છે આ। तो विचार्यो जो वैष्णव को सेवा पधराई देते हैं सो कैसे ही मोको परे ठाकुर दियो। એટલે ક્યારે સ્વરૂપ પધરાવતા તો જોયા નતા, કારણ કે ધ્યાન નતું એનું, ખાલી નામ આપ્યું એ જોયું તો એણે એમ વિચારી લીધું કે મારા માથે બી ઠાકોરજી જો ગુસાઈજીએ પધરાયા, હો પરે, મારા ઠાકોરજી પરે, નામ પરે, અને મારે હવે સેવા કરવાની પરેની, આ મગજમાં બેહી ગયું। सो तैसे ही मोको परे ठाकुर दियो। सो वहां ते ब्रजवासी सीधो भंडारी पास आयो। हवे चिंता बैठी एने कि रोज एक सीधू आपे जे गुसाईजी आज्ञा करी, जे माँ बाप मरी गया पछी, पण हवे तो मारे मारा माथे परे पधराया, हवे मारे परे माटे पण भोग सिद्ध करवो पड़शे। ए पण आरोग छे अने हूँ पण आरोगीश, तो मारो तो मने मळे छे पण आनो ना चाले। तो सीधो पहुंची गयो भंडारी पासे, गुसाईजी ने पूछ्યું नहीं। सो भंडारी सो कहो जो आज मोको 2 पेटिया दीजियो, 2 जना माटे थाय एटલું મને सीधू आपो। तब भंडारी ने कहो जो आज 2 पेटिया को कहा करेगो, केम के जाने छे के गुसाईजी नो वालो छे, आ हળી મળી गयो छे। गुसाईजी जो आगो पाछो थयो तो राह जुए, गयो क्या? હવે આવો પ્રેમી જીવ છે, ગુસાઈજીનો વાલો છે, ને એને હું શું કરવા રોકું, પણ છતાંય એની જવાબદારી છે કે એ એટલું બધું ઘી વધારે, લોટ વધારે, મસાલા વધારે, ચોખા વધારે, દાળ વધારે શા માટે આપે? તું 2 पेटे को कहा करेगो। तब व्रजवासी ने भंडारी सो कहो जो आज मोको श्री गुसाई जी ने परे दियो है। तो कौन समझी सके आनी भाषा गाड़ी गेली। एने तो भंडारी ने एम कही दीधुं कि मने गुसाईजीए परे आप्यो, सो 1 पेटिया तो मेरो और 1 पेटिया मैं उनके लिए मांगतो हूं। तब भंडारी ने मन में विचारी, भंडारी ये पण जाने छे कि आ केवो छे, आटला वर्षोथी जुए छे कि गुसाईजीना सेवको बैठा होय पण आ खूणामां बैठो बैठो एनुं मस्तीमां धूનમાં જ लागेलो होय, पण जेवा जाए એટલે गुसाईजीनी पासे बगलमां आई जाए, गुसाईजी तोफान मस्ती करे, आ बधी एने खबर छे भंडारी ने। એટલે કહ્યું तब भंडारी ने मन में विचारी जो श्री गुसाई जी इनके ऊपर प्रसन्न रहत है तासो दिवायो होई गो। એટલે ગુસાઈજીએ કીધું હોય કે બસ કે હા ભાઈ તું તારે 2 સીધા લઈ જજે જા, તો વિશ્વાસ આવ્યો એને, કેમ કે આ માણસ ખોટું કરે, જે સાચા હોય, નિર્દોષ હોય, એની વાણીમાં પણ નિર્દોષતા નીતરે, એટલે પછી શંકા ના જાય। सो याने 2 पेटिया दे दी, आपी दीधा। पाछे वह व्रजवासी सीधा दोई लेके बिलछू कुंड पर गयो, एनु निवास स्थान। तहां वाने रसोई करी। आ निवास स्थान धारो के आन्योर में छे, पण रसोई करवा माटे पोतानो एकलो रह्यो हवे तो जळनी व्यवस्था जोईए, એટલે અહીંયા बिलछू कुंड पर आવીને सिद्ध करतो हशे। ए पण भाव थाय કે આ તો बिलछू कुंड पर રહેવા આવી ગયો હોય પાછળથી, જે હોય તે। तहां वाने रसोई करी, पाछे 2 पातरी बराबरी की धरी, एकदम मापमा जराय आगू पाछू ना थवुं जोईए। जेटली सखड़ी अहींया एटली सखड़ी अहींया, दाळ जेटली अहींया एटली अहींया, जेटली रोटली अहींया गणीने आटली तो आटली अहींया, आटલું શાક તો આટલું શાક। पाछे पुकारन लाग्यो, परे भैया, ओ परे भैया, परे हो, ओ परे हो, बेगी आऊं। सो ऐसे कही कही के कितनी बेर पुकार्यो। गुसाईजीना वचन पर एटली श्रद्धा है कि गुसाईजीए कह्युं के परे मारा माथे पधराया एटले पधराया, अने हूँ परे माटे सिद्ध करूं छुं एटले कर्युं। परेनो अलग भाग काढ्यो एटले काढ्यो, हवे परेने आवशे ज बोलाईश एटले एम करीने परे 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 करीने घणी बधी वखत पोकार कर्यो। ता पाछे फेरी पुकार्यो, अरे भैया तू आवे तो आऊं,
હવે જો આ મન વચન કર્મ એક છે, ખોટો વિવેક નથી, પાખંડ પણ નથી, દંભ પણ નથી, ભય પણ નથી કે જો એને ભૂખ્યો રાખીશ તો મને અપરાધ પડશે. કેમ કે નિર્દોષતા કોને કીધી? તું આવે તો આવું, હવે આવું હોય તો આય. હવે અલ્ટિમેટમ આપે છે, ચેતવણી આપે છે ભગવાનને, તું આવે તો આવું, નહીં તો ये दो पातरी तलाव में डारा तो હું. પણ એટલો વફાદાર છે કે મને હવે ગુસાઈજીએ પધરાઈ દીધા છે તો હવે એને મૂકીને હું ના લઉં. તો બનાવતા કેટલી, સિદ્ધ કરતા કેટલી બધી વાર લાગે. એ સમય ગયો પછી બે પાતળ કાઢી પછી સતત પોકાર કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, આટલો બધો સમય ગયો ને હવે એણે ચેતવણી આપી દીધી, ઇમોશનલ બ્લેકમેલ કર્યા કે જો હવે આવવું હોય તો આવી જા, છેલ્લી વખત કહું છું હો, નહીં તો દો પાતરી તલાવ મેં ડારત હું. આ બે પાતળ હું તલાવમાં પધરાવું છું. અને એ પછી શું થયું એ પ્રસંગ અધૂરો રહેલો, આવતીકાલે આવશે. આમાં વિસ્તાર છે ને, હું તો કહું છું કે ગમે એટલો વિસ્તાર હોય, આમાં જે રસ છે અદ્ભુત અલૌકિક, ધીરે ધીરે આપણે આ રસનું પાન કરીશું. તો આજનો આ પ્રસંગ અધૂરો રહેલો આવતીકાલે આવશે. દ્રઢ ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ચરણ શ્રી વલ્લભ નખા ચંદ્ર છટા બીના, સબ જગમાં જો અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ચરણ સાધન જાસો હોય નિવે, સુર કહા કહે દ્વિવિધ ધરો, બિના મોલકો ચેરો ભરોસો, દ્રઢ ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ચરણ કે. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, वल्लभ कुल परिवार की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय।